acids, bases and protons. النيوكليوس بتاعت الهيدروجين اتوم اللي هي ال H11 بيبقى فيها single proton و around the nucleus بيorbit 1 electron. الهيدروجين 1 دي بتrepresent 99.98% of the hydrogen atoms in nature. لما الهيدروجين اتوم من الهيدروجين 11 بتلوز السنجل الكترون اللي عندها تبقى عبارة عن نيوكليوس فيها positive proton، فممكن يتقال ان الهيدروجين positive ion is a proton. يبقى احنا بدل ما نقول على ال H positive ان هي هيدروجين ion ممكن نقول عليها proton. وفي الكونتكست بتاع الاسيدز والبيزز احنا بنتكلم هنا على ال definitions of acid and bases in terms of protons، على اساس ان الاسيد is a proton donor والبيز is a proton acceptor. يبقى an acid is a proton donor and the base is a proton acceptor. كلمة donor يعني معناه ان هو بيدونيت البروتون، وكلمة acceptor يعني معناه ان هو بيأكسبت البروتون. يبقى الاسيد بيدونيت بروتون والبيز بيأكسبت بروتون. example على الاسيد والبيز in terms of protons، ازاي نقدر نحدد الاسيد والبيز in terms of protons. example ammonia لما بتتفاعل مع الهيدروجين كلورايد جاز to form ammonium chloride solid. البروتون اللي هو ال H positive لو ركزنا اتنقل من ال HCl للأمونيا. That's why هنلاقي الأمونيا is converted into ammonium، زادت H وعليها positive charge فعملت أمونيوم وثابت ال Cl negative الكلورايد. يبقى في الإيكويشن هنا ال HCl is an acid هو البروتون دونر وتبقى الأمونيا هي البيز عشان هي البروتون acceptor. ده example للرياكشن ما بين acid HCl وبيز أمونيا to form a salt ammonium chloride. Another example نقدر برضو نطبق عليه القاعدة بتاعت الأسيد والبيزز اللي هي تعتبر new definitions للأسيد والبيزز. لما الأمونيا بتتفاعل مع الووتر to form ammonium hydroxide، يبقى هنا الأمونيا اتفاعلت مع ووتر عملت أمونيوم أين وهيدروكسيد أين. لو بصينا للرياكشن ده هنلاقي إن الووتر donated a proton to ammonia، يبقى الووتر behaves as an acid هي البروتون دونر، والأمونيا behaves as a base هي البيز هي البروتون acceptor. يبقى الأمونيا هنا بيز والووتر هنا acid أو behaves as an acid، لأن طبعا الأمونيا تحولت لأمونيوم يعني زادت بروتون positive هيدروجين positive اللي هو بروتون H positive. Another example لما ال HCl hydrochloric acid react with water to form hydronium ion، دي ion اسمها hydronium and chloride ion. فهنا لو بصينا هنلاقي البروتون اتنقل من ال HCl للووتر، يبقى ال HCl هنا acid عشان هي البروتون دونر، والووتر is a base أو behaves like a base عشان هي accept البروتون، يبقى هي البروتون acceptor. يبقى أنا عندي أي acid بيرياكت مع base عشان يعمل salt أو salt and water، يبقى ده acid base reaction. بيبقى فيه الكومباوند الأسيديك بيدونيت بروتون لكومباوند تاني بيز اللي بيأكسبت البروتون.
new definitions بتاعت الأسيدز والبيزز in terms of protons اللي هي الأسيد is a proton donor and the base is a proton acceptor، ودول يعتبروا new definitions غير الأولد اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم قبل كده، إن الأسيد is a substance which dissolves in water to give hydrogen positive ion، when the base is a substance which reacts with acids to form salt أو salt and water. عندنا دلوقتي chemical reactions of acids. Chemical reactions of acids. في 5 reactions للأسيدز. أول reaction بتقول إن الأسيد لو اتحط عليه active metal، ويعني ايه active metal؟ يعني metal يكون above hydrogen in reactivity. كلمة active metal يعني الميتال ده above hydrogen in reactivity. فالmetal plus acid gives salt plus hydrogen. زي for example لما نيجي نحط sulfuric acid في بيكر ونقاد magnesium metal للsulfuric acid، فالمغنيسيوم displaces الهيدروجين to form salt magnesium sulfate وهيدروجين جاز، وتطلع bubbles طبعا من الهيدروجين جاز، والمغنيسيوم metal gets smaller until it disappears. المغنيسيوم metal is a silvery metal. silvery أو silver metal. ده example reaction metal plus acid. Another example لما react hydrochloric acid and zinc. hydrochloric acid ده solution، نحط عليه metal zinc. الزنك displace الهيدروجين من الأسيد، يطلع هيدروجين bubbles ويعمل salt zinc chloride solution. ده كده برضو another example للreaction between metal and acid. الزنك بيبقى لونه light gray لما بيكون powder light gray. نوع reaction للتو metals magnesium والسلفيريك أو الزنك والهيدروكلوريك acid بتبقى في نفس الوقت redox ودisplacement واكزوثيرميك. طيب ليه هي ريدوكس؟ لأن الميتال بيبقى oxidized، يعني المغنيسيوم ميتال في الإيكويشن نمبر 1 والزنك ميتال في إيكويشن نمبر 2 دول بيبقوا نيوترال. في السولت سوليوشن مغنيسيوم سلفيت والزنك كلورايد بيبقوا اينز، وبكده المغنيسيوم والزنك atoms are oxidized to magnesium ions و zinc ions، يبقى حصل لهم oxidation. أما الهيدروجين ions in both sulfuric acid والhydrochloric acid are reduced to hydrogen atoms اللي موجودة جوه الهيدروجين جاز، يبقى كده حصل oxidation للميتال وحصل reduction للهيدروجين ion، يبقى التفاعل ده redox. ولأن الميتالز المغنيسيوم والزنك are more reactive than الهيدروجين، عشان كده هم عملوا displacing للهيدروجين جاز من الأسيدز، يبقى reaction ده displacement. وفي نفس الوقت الرياكشن بيريليز heat energy، يبقى رياكشن ده exothermic. وما ننساش ان الهيدروجين جاز you can test for hydrogen gas by a burning splint بنسمع pop sound، يبقى هنا pop sound ده لو احنا we approach a burning splint ناحية الهيدروجين جاز اللي هو طالع من الرياكشن. observations للرياكشنز سواء المغنيسيوم مع السلفوريك اسيد او الزنك مع الهيدروكلوريك اسيد، عامة بيبقى الأوبزرفيشن لأي ميتال بلس أسيد نمبر 1 إن في بابلز اللي هي ممكن نكتبها fizzing وممكن نكتبها effervescence، ودايما الميتال بيجت smaller until it disappears. metal gets smaller until it disappears.
reactions بتاعت المغنيسيوم مع السلفيريك والزنك مع الهيدروكلوريك اسيد ممكن يتكتب لهم ionic equation. فمثلا هنا الهيدروجين اينز اللي جايه من السلفيريك اسيد reacted مع المغنيسيوم ميتال السوليد، فالهيدروجين اينز are reduced لهيدروجين جاز، والمغنيسيوم is oxidized لمغنيسيوم اين. طبعا السلفيت اين بيبقى سبكتيتر فما بيتكتبش في الايونيك ايكويشن. نفس الكلام بالنسبه للرياكشن ما بين الهيدروجين اينز اللي جاي من الهيدروكلوريك اسيد مع الزنك ميتال تدي زنك اينز، يبقى هنا الزنك atoms are oxidized to zinc ions والهيدروجين ions are reduced to hydrogen gas. وطبعا الكلورايد اين بيبقى سبكتيتر اين اللي هو جوه الهيدروكلوريك فما بيتكتبش في الايونيك ايكويشن. ده كده اول رياكشن اللي هو acid plus active metal give salt plus hydrogen. عندنا رياكشن نمبر 2 للاسيدز. ان الاسيد لو اتفاعل مع الميتال اوكسايد يطلع salt plus water. salt plus water. For example لو احنا حطينا acid sulfuric acid H2SO4 ده بيبقى colorless solution وعليه copper 2 oxide solid ده لونه black، هيطلع Cu مع السلفيت هتطلع CuSO4 solution لونه blue plus الاتنين H اللي في السلفيريك acid مع الأكسجين أو مع الأكسايد اين بتاعت الكوبر 2 oxide forms water. يبقى هنا sulfuric acid H2SO4 plus copper 2 oxide CuO compound لونه black هيطلع copper 2 sulfate the solution لونه blue plus water. برضو another example على reaction between acid plus metal oxide hydrochloric acid لما يتضاف عليه صوديوم oxide solid ده solid لونه white بيطلع صوديوم كلورايد NaCl plus H2O. نوع reaction ده بيبقى neutralization reaction type of reaction. neutralization لأن الميتال oxide is a basic oxide والبيزك oxide like copper oxide أو sodium oxide لما يتفاعلوا مع acid يطلعوا salt and water يبقى ده يعتبر neutralization. والرياكشن ده exothermic بيريليز heat energy. هنا الأسيد لازم يبقى warm acid عشان for the reaction to start. يبقى هنا بنعمل warming للأسيد الأول acid must be warmed وبعد كده هو reaction بيريليز energy عشان هو exothermic. observation للرياكشن ده observation بيكون ان الميتال oxide gets smaller until it disappear. metal oxide gets smaller until it disappears. يبقى ده الرياكشن بتاع الكوبر 2 oxide محطوط في السباتل اهو كوبر 2 oxide black solid واتضاف على سلفيريك اسيد جوه البيكر H2SO4 colorless solution. لما الكوبر 2 oxide اتحط على السلفيريك اسيد اتحول السوليوشن الى كوبر سلفيت solution لونه بلو والكوبر اوكسايد disappeared وده معناه انه تفاعل كل الكوبر اوكسايد مع السلفيريك اسيد اللي كان جوه البيكر وطبعا لسه في سلفيريك اسيد طول ما الكوبر 2 oxide disappears. طيب كده احنا خلصنا ال reaction number 2 بالنسبة للأسيدز. reaction number 3 الأسيد لو اتحط عليه metal hydroxide وأي metal hydroxide is called a base والsoluble bases عارفين إن هي اسمها alkali فده يريليز salt plus water. for example لو احنا عطينا
acid sulfuric acid H2SO4 على صوديوم هيدروكسيد NaOH. فالصوديوم مع السلفيت والفوم سولت، صوديوم سلفيت Na2SO4، والاتنين هيدروجين اينز اللي في الاسيد مع الاتنين هيدروكسيد اينز اللي في الالكالي they will form 2 moles of water. نفس الكلام في الهيدروكلوريك اسيد مع امونيوم هيدروكسيد solution يتفاعلوا مع بعض ويطلعوا امونيوم كلورايد سولت NH4Cl، والH الاسيدك مع ال OH الالكلاين form H2O liquid. الانيك equation لأي reaction ما بين acid و base to form salt and water هتبقى ان الهيدروجين اين الاسيدك reacts with الهيدروكسيد اين الالكلاين اللي هي جاية من الميتال هيدروكسيد البيز to form neutral water. يبقى الهيدروكسيد اين reacts with الهيدروجين اين to form water. هتبقى دي الانيك equation لأي تفاعل ما بين acid وميتال هيدروكسيد to form salt and water. نوع reaction بيبقى neutralization type of reaction neutralization، وفي نفس الوقت exothermic يعني بيريليز heat energy. لأن السلفيوريك أسيد والهيدروكلوريك أسيد كارلس، والصوديوم هيدروكسيد والأمونيوم هيدروكسيد كارلس، والصوديوم سلفيت والأمونيوم كلورايد كارلس، والووتر كارلس، فالرياكشن ده ما تقدرش تعمل له following عن طريق الكالر تشينجز لأن اوريدي مفيش كالر تشينجز. طيب ايه الحل؟ الحل ان احنا يا اما to follow up التشينج في البي اتش وهو بيحصل نيوتراليزيشن، يعني مثلا وانت بتضيف الالكالي على الاسيد، او تتابع to follow up التشينج في التمبريتشر لان الرياكشن اكزوثيرميك بيريليز هيت انرجي. يبقى اول طريقه ان احنا نميجر التشينج في البي اتش، يبقى هنا by measuring the pH change by measuring the pH change. تتعمل ازاي؟ بتحط الكالي like sodium hydroxide في بيرات وبتحط فوليوم 25.0 كيوبيك سنتيمتر من اي اسيد like hydrochloric acid جوه conical flask، و using a pH meter بتمجر initial pH اللي هو لما ما تكونش حطيت صوديوم هيدروكسيد، يعني الفوليوم اوف صوديوم هيدروكسيد is equal to 0. فالبي اتش هنا من الجراف 1.2 دي الانيشال بي اتش اوف هيدروكلوريك، وبعد كده بتنزل الصوديوم هيدروكسيد في 5 كيوبيك سنتيمتر بورشن لغايه اما بتوصل ل 40 كيوبيك سنتيمتر، يعني كل 5 لغايه 40. فمثلا هنا الريدنج اللي عند 5 بتدي بي اتش حوالي 1.4 وبعد كده تقعد تعلى 1.8 أو 1.6 وبعد كده عند 15 تقريبا هنا 1.9 و 20 2.2 وبعد كده يحصل sharp increase في pH عند 25. عند 30 بتدي pH حوالي 11 وعند 35 بتدي pH 11.8 تقريبا أو 11.9 وعند 40 بتدي 12.4. ده titration curve بتبقى على الاكس اكسس الفوليوم اوف صوديوم هيدروكسيد ادد من بيرات وعلى الواي اكسس البي اتش. طيب لو طلبت الفوليوم اوف الكالي صوديوم هيدروكسيد needed to neutralize الاسيد بنعمل ايه؟ بنروح على pH is equal to 7 اللي هي دي كده وبنعمل construction line ومنها بنجيب الفوليوم of sodium hydroxide needed to neutralize الأسيد اللي هو الهيدروكلوريك أسيد. وطبعا برضو عن طريق titration curve أقدر إن أنا أعرف ال pH عند أي فوليوم، وبالتالي أقدر أقول لو أنا كنت حطيت universal indicator كان الكالر بتاع الuniversal indicator عند الفوليوم of sodium hydroxide مثلا for example 5، أروح على الكيرف أشوف ال pH كام عند 5
تدي pH حوالي 1.4 أو 1.5 يبقى تدي اليونيفرسال انديكيتور ريد. ده عند pH كام؟ عند pH 1.4 اللي هو لما حطيت 5 كيوبيك سنتيمتر من الصوديوم هيدروكسيد. طيب لو أنا كنت مثلا حطيت 35 كيوبيك سنتيمتر من الصوديوم هيدروكسيد، ال pH عند 35 حوالي كام؟ عند 35 تقريبا 11.8 أو 11.9 يبقى ال pH 11.9 يعني المفروض مع اليونيفرسال انديكيتور تدي لون purple. دي كده التايتريشن ما بين الالكلي والاسيد هيدروكلوريك. يبقى دي الطريقة اللي احنا نقدر بيها نفولو الرياكشن ما بين الاسيد والالكلي by measuring the pH change. اما بالنسبة للطريقة التانية اللي احنا ممكن نعمل بيها following الرياكشن ما بين الاسيد والالكلي ان احنا نعمل measuring للtemperature change. يبقى هنا الطريقة التانية by measuring the temperature change. ودي بتتعمل ازاي؟ بتجيب بيرات تملاها بالكالي لايك صوديوم هيدروكسيد، وبعد كده بتجيب بوليستyrene كاب وتحط فيها فوليوم 25 كيوبيك سنتيمتر من أسيد بالبيبات 25.0 كيوبيك سنتيمتر of acid like hydrochloric acid، وتقيس الانيشال temperature بتاع الهيدروكلوريك أسيد قبل ما تحط الصوديوم هيدروكسيد. هنا في الجراف التمبريتشر at volume of sodium hydroxide is equal to 0 كانت التمبريتشر 20 دي الانيشال. بعد ما عملت measuring للانيشال temperature اللي هو before adding الصوديوم هيدروكسيد هنعمل ايه؟ هنعمل adding ل 5 كيوبيك سنتيمتر portion من البيرات للصوديوم هيدروكسيد لغاية اما نوصل ل 40 كيوبيك سنتيمتر، وفي كل مرة بنعمل addition ل 5 كيوبيك سنتيمتر بنقيس الماكسيمم temperature. يعني مثلا هنا الجراف بيقول ان عند 5 كيوبيك سنتيمتر من الصوديوم هيدروكسيد كان التمبريتشر 25 degree سلسيوس، يعني زادت من 20 ل 25. ولما تضاف كمان 5 كيوبيك سنتيمتر بورشن درجة الحرارة زادت up to 30. وبعد كده لما تضاف كمان 5 كيوبيك سنتيمتر بورشن عند ال 15 درجة الحرارة زادت ل 35، وعند ال 20 فضلت 35، وبعد الاديشن اوف 5 كيوبيك سنتيمتر تاني يعني عند 25 درجة الحرارة نزلت 30، ولما تضاف another 5 درجة الحرارة نزلت تاني إلى 25. وطبعا المفروض إن أنت تكمل readings لغاية أما تضيف 40 كيوبيك سنتيمتر من الصوديوم هيدروكسيد. هتلاحظ إن at start درجة الحرارة زادت وبعد كده وصلت للماكسيمم اللي هي كانت هنا في الجراف 35، وبعد كده ابتدت درجة الحرارة تقل تاني. طيب في سؤال مهم هنا، هو ليه درجة الحرارة كانت at start increases؟ temperature at start increases لأن reaction between الأسيد والألكلي ده neutralization، و neutralization reaction is exothermic فبيريليز heat energy. يبقى هنا neutralization reaction between الأسيد and alkali is exothermic, it releases heat energy، عشان كده temperature increases. طيب ليه temperature وصلت maximum and it stopped increasing؟ عشان هنا reaction is complete اللي هو neutralization reaction is complete، خلص خلاص، يعني no acid is present in the polystyrene cup، all acid is neutralized، all hydrochloric acid in polystyrene cup is neutralized، عشان كده temperature stopped increasing جابت maximum. طيب ليه after addition of 20 تقريبا كيوبيك سنتيمتر درجة الحرارة نزلت تاني؟ لأن الألكلي اللي في البيرات بيبقى cold، فلما ينزل cold ألكلي من البيرات على mixture hot درجة حرارته 35 فهيبتدي تاني temperature decreases، عشان الصوديوم هيدروكسيد المفروض ان هو واخد الروم temperature اللي هي starting temperature 20، فلما تحط solution درجة حرارة 20 على solution تاني درجة حرارته وصلت 35 degree فالصوديوم هيدروكسيد الكولد هيعمل cooling down للسوليوشن. يبقى هنا الكولد الالكلي الكولد اللي في البيرات cools down the mixture عشان كده درجة الحرارة بتقل.
طيب لو اتطلب مني ان انا اطلع الفوليوم اوف الكالي needed to neutralize الاسيد بعمل ايه؟ بروح على البوينت اوف انترسكشن اللي على الجراف ما بين التو لاينز، وابتدي اعمل construction line، انزل على الاكس اكسس ونطلع الفوليوم من الاكس اكسس needed to neutralize الاسيد. يبقى هنا ده الفوليوم of alkali needed to neutralize الاسيد. طيب سؤال، هو ليه انا اخترت الفوليوم ده؟ يعني ليه ما قلتش ان الفوليوم مثلا بتاع الالكالي needed to neutralize الاسيد اللي هو ال 15 اللي هو اداني maximum temperature، او 20 اللي هو اداني maximum temperature؟ احنا الحقيقه بنعمل addition ل 5 cubic centimeter portion من الصوديوم هيدروكسيد، فوارد قوي انك بعد ما جبت عند ال 15 cubic centimeter من الصوديوم هيدروكسيد added درجة الحرارة اللي هي 35 وانت شايف انها ماكسيمم 35 degree، ان ال 2 سنتي ونص بعد كده اللي هو 2.5 كيوبيك سنتيمتر اللي هو من 15 ل 17.5 اللي هي النقطة اللي احنا جبناها، درجة الحرارة تكون طلعت ل 30 تقريبا 37.5 اللي هي دي 37.5، وبعد كده بعد الاديشن بتاع 22.5 كيوبيك سنتيمتر تانيين درجة الحرارة نزلت تاني ل 35. عشان كده لما جينا نحط 20 كيوبيك سنتيمتر من الصوديوم هيدروكسيد لقينا ان درجة الحرارة فعلا 35 مش 37.5. يبقى هي في البداية عند ال 15 كيوبيك سنتيمتر كانت temperature 35، لما تضاف 2.5 كيوبيك سنتيمتر تانيين على 15 اللي هي تطلع 17.5 درجة الحرارة وصلت ل 37.5، وبعد كده لما تحط تاني 2.5 تانيين درجة الحرارة قلت من 37.5 ل 35. عشان كده عند ال 20 بقت بالنسبة لنا على الجراف باينة ان هي 35، لكن actually الماكسيمم temperature reached during the reaction كانت 37.5 اللي هي عند 17.5 volume of alkali added من البيورات. من الواي اكسس طبعا انا بالنسبه لي الماكسيمم temperature reached during the reaction is 37.5، ولو انا عاوز اطلع الماكسيمم temperature change اعمل subtraction ل 37.5 minus 20 ده يديني الماكسيمم temperature change. maximum temperature change ان انا subtract ال 37.5 minus الانيشال 20 يعني تطلع 17.5 degree Celsius دي الماكسيمم temperature change during التايتريشن ما بين الاسيد والالكلي. طب هنا اللي احنا استخدمنا البوليستyrene كاب ما استخدمناش جلاس بيكر. اولا البوليستyrene كاب ده thermal insulator ومعنى ان هو thermal insulator ان هو reduce heat loss to surrounding reduces heat loss to surroundings. ومعنى ان هو reduce heat loss to surrounding او surroundings ده معناه ان هو more accurate temperature measurement، يعني انا بقيس بالثرمومتر more accurate temperature measurement. طيب هو ليه البوليستyrene كاب محطوط في بيكر؟ البوليستyrene كاب ده خفيف يعني light weight، وبالتالي to prevent the polystyrene cup from being knocked over أو falling over لازم يتحط في بيكر. يبقى البيكر هنا is to prevent polystyrene cup from being knocked over. To prevent polystyrene cup from being knocked over. knocked over يعني falling over. ده كده ازاي نفولو الرياكشن ما بين الاسيد والالكلي by measuring by measuring the temperature change during titration ما بين صوديوم هيدروكسيد في بيورات وهيدروكلوريك اسيد جوه بوليستyrene كاب. عندنا بعد كده الرياكشن between an acid and a metal carbonate
to give salt plus water plus carbon dioxide. يبقى أي أسيد يتحط على أي metal carbonate يطلع salt plus water plus carbon dioxide. ناخد example acid sulfuric H2SO4. ده solution colorless. حط عليه metal carbonate like copper 2 carbonate. ده solid لونه green بيبقى pale green solid. الكوبر مع السلفيت forms copper 2 sulfate solution لونه blue solution plus الاتنين H مع 1 O من الكربونات يعملوا H2O water، ويفضل 2 أكسجين مع الكربون بتاع الكربونات يطلع bubbles of carbon dioxide. نفس الكلام لو احنا حطينا هيدروكلوريك أسيد وعليه صوديوم كربونات. صوديوم كربونات ممكن يتضاف solid، ولأنه soluble في الووتر ممكن يتضاف solution. الصوديوم الاتنين مع 2 chloride ions they will form 2 mole of sodium chloride. ده solution aqueous plus الاتنين H الأسيدك مع 1 O من الكربونات forms H2O liquid، ويفضل 1 carbon مع 2 oxygen forms carbon dioxide gas. نوع الرياكشن هنا ايه؟ type of reaction. لأن الميتال كربونات اتفاعل مع الأسيد فايتس considered a base، لأن هو اتفاعل مع الأسيد وطلع salt plus water، ويبقى type of reaction هنا neutralization. والرياكشن ما بين الصوديوم كربونات مع الأسيد أو الكوبر كربونات مع الأسيد أي ميتال كربونات بيبقى exothermic reaction. يبقى ده neutralization وفي نفس الوقت exothermic. observations during reaction observations احنا عندنا في bubbles of carbon dioxide، يبقى في bubbles ممكن نكتبها bubbles أو fizzing أو effervescence. وطبعا لو عملنا passing للجاز اللي طالع اللي هو carbon dioxide through lime water turns milky. Another observation لو احنا بنستخدم solid sodium carbonate اللي هو لونه white، فالmetal carbonate gets smaller until it disappears. metal carbonate سواء طبعا copper carbonate is solid أو sodium carbonate is solid gets smaller until it disappears. الإيكويشن بتاعت الكوبر كربونات ممكن نمنشن ألوان السوليد إن هو copper 2 carbonate gets smaller until it disappears اللي هو green solid، and the blue solution copper 2 sulfate forms. طبعا بالنسبة للرياكشن of sodium carbonate ده الوايت solid اللي هو sodium carbonate gets smaller until it disappears، والcolorless solution اللي هو sodium chloride forms. لو احنا بنستخدم sodium carbonate solution aqueous هتبقى colorless ملوش لون، ما نقدرش نتكلم على ان الميتال كربونات gets smaller، هنقول بس ان في bubbles و solution colorless is formed. دول ال two images اللي على left hand side، واحنا بنحط copper 2 carbonate solid على السلفوريك acid عشان يكون copper 2 sulfate solution لونه blue ويطلع bubbles of carbon dioxide. يبقى solution blue ده الكوبر 2 sulfate وفي bubbles طالعة of carbon dioxide gas. ناحية اليمين الإيمج نمبر 2 ده reaction between sodium carbonate والhydrochloric acid اللي بيريليز carbon dioxide وبيطلع طبعا salt اللي هو sodium chloride water plus carbon dioxide. دي bubbles of carbon dioxide اللي طالعة. reaction ما بين الميتال كربونات والأسيد it doesn't need warming لأن هو بيبقى fast reaction. عندنا برضو reaction number 5 between acid and metal hydrogen carbonate. reaction بيقول إن الأسيد plus metal hydrogen carbonate
gives salt plus water plus carbon dioxide برضو. salt plus water plus carbon dioxide. example لو احنا حطينا hydrochloric acid مع صوديوم هيدروجين كربونات، ده بيبقى solid وممكن تدوب في ميه. لو هو solid هيتحط لونه white، ولو هو solution هيتحط colorless على الهيدروكلوريك acid. they will form NaCl salt صوديوم كلورايد. وبعد كده ال H اللي في الأسيد مع ال H اللي في الهيدروجين كربونات اين مع واحدة أكسجين من الكربونات، they will form water، ويفضل 2 أكسجين مع كربون دايكسايد. يبقى هنا صوديوم كلورايد solution colorless solution، والووتر liquid ملوش لون، والكربون دايكسايد جاز ملوش لون. هنا الأوبزرفيشن للرياكشن دي إن في bubbles، observation bubbles أو fizzing أو effervescence، أو fizzing أو effervescence. لو احنا عاطين الصوديوم هيدروجين كربونات solid، يبقى نقدر نقول إن الصوديوم هيدروجين كربونات gets smaller until it disappears. صوديوم هيدروجين كربونات اللي هو metal هيدروجين كربونات gets smaller until it disappears. لكن طبعا لو محطوط solution مش هنقدر نكتب ان الصوديوم هيدروجين كربونات gets smaller. The type of reaction between metal hydrogen carbonate and acid هيبقى neutralization reaction، لان الرياكشن ده الميتال هيدروجين كربونات acts as a base، اتفاعلت مع الاسيد وطلعت salt and water. نقدر نكونكلود من الرياكشنز اللي احنا قلناها كلها ان البيس ممكن يكون ميتال اوكسايد، وممكن يكون ميتال هيدروكسايد، وممكن يكون ميتال كربونات، وممكن يكون ميتال هيدروجين كربونات، واخيرا ممكن يكون امونيا، وده الكومباوند الوحيد اللي ما فيهوش ميتال بس is considered a base. طيب ناخد example خدناه من شوية على الميتال اوكسايد وهو بيتفاعل مع الاسيد، زي الكوبر 2 اوكسايد solid وهي بتتفاعل مع السلفوريك اسيد عشان تطلع كوبر 2 سلفيت CuSO4 وووتر. يبقى الكوبر اوكسايد is a metal oxide اللي هو basic oxide. ده أول example للسبستنس base اتفاعلت مع الأسيد وطلعت salt and water. الميتال هيدروكسايد like sodium hydroxide solution اتفاعلت مع الهيدروكلوريك acid to produce sodium chloride salt and water. يبقى ده برضو another example لميتال هيدروكسايد which is a base والسوليوشن بتاعه اسمه alkali. الميتال كربونات like sodium carbonate solid أو solution طبعا plus for example nitric acid هيفورم sodium nitrate the salt water وكربون دايكسايد. يبقى ده الصوديوم كربونات example برضو لبيز. metal hydrogen carbonate like sodium hydrogen carbonate سواء solid أو solution reacting with hydrochloric acid to form sodium chloride salt water carbon dioxide. عندنا آخر بيز اللي هو الأمونيا. الأمونيا لو هي جاز NH3 جاز واتفاعلت مع هيدروجين كلورايد جاز، فالهيدروجين كلورايد بيدونيت a proton to ammonia to form ammonium chloride salt. لو احنا كتبنا الايكويشن دي كسوليوشنز، السوليوشن بتاع الامونيا اللي هو امونيوم هيدروكسايد، والسوليوشن بتاع الهيدروجين كلورايد اللي هو الهيدروكلوريك اسيد،
gives الأمونيوم مع كلورايد forms أمونيوم كلورايد salt، وده بيبقى soluble salt، والهيدروجين والهيدروكسيد they form water. يبقى هنا برضو الأمونيا تعتبر base عشان خاطر اتفاعلت مع أسيد وعملت salt، والسوليوشن بتاعها طبعا اسمه الكالي، اتفاعلت مع أسيد وعملت salt and water، والالكالي ده هو البيز اللي soluble في الووتر. An alkali is a base that is soluble in water. وبكده يبقى احنا خلصنا الكيميكال رياكشنز بتاعت الاسيدز.